بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabahımızın jaltı mazmunu emneler. Biz İslam jönünde söyleşten murun qoğumduğu İslamga ataandaş bolğon başka fikirlerdi chetke qaga başladık ele. Anan misal keltirgenmiz. Eğer bir adam bir ürün sepçi bolsa, başta oşol ürün sepçi жерди даярдайт. Andan ayda başka çöptürdü, al жерден жоготуп, жерди даярдап анан ürün sepse, ürün чыгат да. Al жерде başka ото çöптөр bolsa, anын üstüne эле sepse, ал болбойт да. Ошонун сыңары жанагы adamlardan aң сезимин биз жерде эсепте турган болсок, азыр ал жерде атеизм деген чөптөр бар, теңирчилик деген чөптөр бар, дагы өткөндө философия деген чөптөр бар дегендей, ошол чөптөрдү бирин жулуп аттык элекпиз. Бүгүн өзү теңирчилик деген чөптү жулуп атып, биз жерге келин токтогонбуз, Ошол теңирчилик деген чөптү жулушту улантабыз азыр. İslam ürünün açıştan murun. Tengir sözü kayaktan kelip çıkkan, kanday söz? Aytsak, tengirçilikten jasalma paygambarları tengir bu Kırgızdın teng degen sözden alıngan deydi. Bul hiç kanday ilimge tayanılbastan aytılgan söz. Hiç kanday faktıga tayanbay aytılgan söz. Tengir sözünün etimologiyası jönünde büttüğünü belgili Wikipedia, ensiklopediya saytat. Tengri bul Mongol tengirçiliginde negizgi kuday bolup bunu asman ata dep aytышат. Tengirdi asman ata dешет. Anan dagı bir kudaydı Cerene dешет. Asman ata bul tengir, anan Cerene anın ayalı bitsesinden Umay. Bul Mongol tengirçiliginde. Tengirçilik bizge taandık dep esettеген kumuktardağı Türk elleri. Tengirçilik bizge taandık дешет. Oşol elden çıkan etnograf kişi Kamil Aliyev degen kişi özünün Kumuk düğünösü dep atalgan makalasında aytat. Kıtay kolжазмалары da bizdin zamanga çeyinki birinci kılımdarda. Asmandı Kenri dешет eken. Kıtayça asmandı ne eken? Kenri deydi eken. Tengir sözünün uңгусу uşul dep aytat al kişi. Kim? Kumuk elinin bir alımı, etnograf alımı aytat. Kıtay'dın Kenri degen sözünün alıngan, Kenri degeni bu asman degeni deydi. Demek tengir degen söz asman degen ele söz eken. Asmandağı tengir emes eken. Kökö tengir degeni bu asman kuday degen ele söz eken. Asmandağı kökö tengir dep asmanda başka tengir emes bu. Asmandın özü. Anın dağı bir variant Kazak izildөөчүлөр aytat. Bizdin murdağı babalar deyip taң dep atalgan jarıklıktın kudayına sıyınışkan jana İngir dep atalgan karаңgılıktın kudayına sıyınışkan eken. Keyin uşul taң menen İngir ekөө koşulup Tangir, Tengir sözleri kelip çıkan degen dağı variantı kebir Kazak okumuştuğuları aldığa çağırgan. Bunday nemeler köp fikirler. Emi bizde aytatat hazır Kırgızdın kebir tengirçileri çıkıp aytatat Kırgızlar bizge gana taandık bolğon tengirçilikке kayçılık керек деп. Anan aytышат İslam keçe jakында эле жаралган din.
Biz Kırgız ataga berilген din menen жашашыбыз керек, Kırgız ataga теңирчилик деген din berilген дешет. Анан патриоттук духта тарбияланган адамдар чын эле теңирчилик Кыргыздын дини турбайбы деп ошого ишенишет. Андай эмес. Теңир Кыргыздыкы деген түшүнүк жок дегенде, бери эле дегенде түркөйлүктөн башка нерсе эмес. Анткени кыргыздар биздин улуттук кудайыбыз деген теңирди монголдор дагы айтса теңбери деп. Дунай булгарлары таңгара дешет. Алтайлыктар теңири, теңбери дешет. Өзбектер тәңири, түрктөр тәңири, хачаттар тигир, тер, чуваштар тура, япыттар таңгара, балкар карачайлар тери, кумуктар теңгири, теңгер, татарлар теңгере, казактар тәңгир деп аталат. Жана бардыгы теңир биздин кудай, теңирчилик бизге гана таандык дешет. Айрыкча казактар менен булгар татарлары, Волга боюнун элдери, түрктөрү, алардын улутчулдары теңирчиликти өздөштүрүү боюнча биздин теңирчилер жасагандан 100 эсе көп иштерди жасап коюшкан азыр. Биздикилер түнү менен түш көрүп эртеси айта берет. Ошону илимий эмгектейт. Ал казактар менен башка элдер алардан 100 эсе көп илимий, тырнакчанын ичиндеги илимий эмгектерди жаратып алышкан. Алберт Валиев деген татар улутунун өкүлү теңирчилик жөнүндө айтат. Теңирчилик бул татарлардын улуттук дини дейт. Демек ким эмне десе дагы теңирди бир гана улутка менчиктөөнүн эч кандай ылажысы жок. Теңир байыркы замандарда бардык сактардын гун, хун, ушулардан турган сактардын тараган бардык түрк элдеринин орток кудайы болуп эсептелет. Эч ким аны менчиктегенге акысы жок. Эми ушул теңирчилик дини бардык түрк элдеринде кандай жайылган? Теңирчилик дининин кудайлары жөнүндө биз өткөндө айттык, негизинен Теңириге сыйынган, анан Умайга сыйынган, Буюрт деген кудайга сыйынган, жана Жер-суу деген кудайга сыйынган деп. Ушулардын арасынан эң көп жайылган кудай кайсы? Умай деген кудай азыркы күнгө чейин мындай жатканда тирүү дегени адамдардын аң сезиминде жашайт. Адамдар Умайга азыркы күнгө чейин сыйынышат. Азыркы күнгө чейин Умай биздин жашообузда жашайт. 1985-жылы СССР археологтору Алтайдагы Абакан районуна караштуу Койбалы деген жерде көрүстөндө чукулап отуруп, Умай деген кудайдын образы чагылдырган алтын сөйкөнү таап алышты. Учурда бул алтын сөйкө Новосибир гуманитардык университетинде сакталып турат. Бул табылга жөнүндө археологдор айтат, бул алтын сырга алтындан жана күмүштөн уютуп куйма жол менен жасалган деп. Куйма алтын менен күмүштүн куймасынан жасалган сырга. Сөйкө. Бул сөйкө Умай кудайынын образында жасалган дейт. Көрүп турасыңар. Аял киши колунда кесе кармаган аял кишинин образын чагылдырып сөйкө жасаган. Демек, мындан биз эмнени түшүнөбүз? Биздин бабаларыбыз Умай кудайын кандай элестеткен? Учкан куш сүрөтүндө элестеткен экен. Умай кудай. Мына алтын сөйкө канаттуу куштун сүрөтүндө Умайды элестетишкен. Эми ушул эле Умай бардык түрк элдерине жайылган. Мисалы, башкырларда Хумай деген кудай бар. Орустардын археолог тарыхчысы жана дин изилдөөчүсү Вячеслав Георгиевич Котов деген адам аял кудай Умай деген, жана же болбосо Хумай деген, жана салыштырмалуу характеристика деген эмгегинде
айтат, байыркы башкырлар Кумайды жарыктыктын кудайы деп эсептешкен. Анын атасы эң чоң кудай болгон. Жана Кумайды Аккуу сүрөтүндөгү Кумай Аккуу сүрөтүндөгү куш болгон деп эсептешкен экен. Жана ошол элестерди, ошол ишенимдерди сүрөтчүлөр ошол көрүнүп тургандай кейипте беришкен. Мына ушул сыяктуу. Ошол башкыр кеңирчилигин чагылдырган мифологияда биздин мифтер бар го, бизде дагы. Эртөштүк, Манас, Семетей, Сейтек деген бардык эмне? Булар бардыгы мифологияда. Ошол мифологияларда элдердин, ошол замандагы элдердин дини чагылдырылат. Башкыр кеңирчилигин чагылдырган мифология боюнча айтат, бардыгынан мурун эң башта эч кандай тирүү жан жок кезде бир гана куш жашайт эле дейт. Асман боштугунда дейт. Ал куш кудай эле дейт. Куштардын падышасы өзү кудай эле, анын аты Самырау болгон дейт. Ошол Самырау кудайы өзүнө жуу издеп, үйлөнөйүн деп, бул Самырау кудайы асмандын да кожоюну, жер үстүнүн да кожоюну, жер астынын да кожоюну. Үйлөнөйүн деп эч өзүнө жүк таппай жүрүп, акыры издеп күн менен айга үйлөнөт. Ошол күн менен айга үйлөнөт, анан күндөн бир кыз көрөт, ал кыздын аты Кумай. Дагы бир башкирлердин тарыхчысы айтат, Самырау кудайы башкыр мифологиясында ошол эле Самырау кудайы деп башкырлар асмандын өзүн айткан деген дагы версияны айтат. Жана биз теңир деген асман эле деген сөз го. Булар дагы демек Самырау деген асман эле деген сөз деген дагы вариант айтат. Ошентип башкыр теңирчилиги чоң кудай деп тааныган Самырауду бул айыркы ирандыктарда аларга да өтүп Симург деп айтышкан. Ошол эле Самырау кудайы Орто Азия элдерине өтүп, элдеринде өзбектер менен тажиктер Симург, казактар Самырык, булгар татарлары Темурук, башкырлар Самырау, кыргыздар Зымырык деп таанышкан. Бул бардыгы ошо Самырау кудайынын аркайсы тилдерде аркандай аталыш. Жанагы эле биз көргөн чоң Дешти Кыпчактын чек арасын көрдүк го. Ошондо кыргыздар өздөрүнүн динин, кыргыздар жакында, ошо түрк элдер, Дешти Кыпчак элдери өздөрүнүн теңирчилик динин орустарга, бул жагы батышы европалыктарга, ирандыктарга чейин алардын дини таркап кеткен. Таасир этип кеткен. Себеби империя өтө чоң болгон. Ошол империянын дини ирандыктарга да Тимур деп Самырау өткөн. Башка азыр орустарга, европалыктарга да өткөнүн көрүп болот. Мына байыркы европалыктарда аламдын жаратуучусу Демург деген канаттуу кудайга ишенишкен. Демург. Ошол эле Темург. Түшүнүңөрбү? Темургчу алар Европага өткөндө Демург деген дагы ошол канаттуу кудайга, Демург деген канаттуу кудайга ишенишкен. Биздин оюбузча Кыргыз Кыпчак каганаты доорунда батыштан Венгрияга чейин ээлеп алган түрктөрдүн ишеними ошо европалыктарга, түндүктөгү Волга боюна кошуна орустарга жана бер жагы түштүк тарабындагы Иранга чейин жайылып кеткен. Ошондуктан европалыктарда Самырау кудайы Темург болуп, анан европалыктарга Демург болуп өткөн.
Эми Википедия айтат. Симург дейт ирандыктардын мифологиялык кудайы, бардык куштардын падышасы. Жана түрк тилдүү элдерде, Орто Азиянын түрк тилдүү элдерде дагы Волга бою элдери татарлар, булгар татарлары, башкырлар жана орустар, ошолордун бардыгына жайылган. Булар Симург. Эми Симургду кандай элестетишкен? Бул өтө чоң куш, анан эмчектери бар. Өтө чоң жана жырткыч куш. Ал куштун башы кээде иттен башы болуп, ит баштуу куш деп, кээде арыктан баштуу куш деп элестетишкен. Ошол эле Симург Самырау кудай. Мына ошол кудай, Самырау жана Умай кудайлары азыркы күнгө чейин биздин жашообузда жашап келишет. Ата бабаларыбыз теңирчиликтен баш тартып, качан эле ислам динин тандап алышкан. Ушул дин менен жашап калган. Бирок теңирчиликтин кудайлары азыркыга чейин биздин жашоодон кеткен. Байыркы Кытай акылманы Конфуций айткан экен. Аламды сөздөр жана закондор башкарбайт, аламды белгилер менен символдор башкарат деген экен. Ошонун сыңарында эски диндеги кудайлар жаңы дүйнө мусулмандарын башкарган мамлекеттердин эң башкы символуна айланып калган. Жана Аллахтан башка кудай жок, ла иляха иллаллах деген мусулман элдери берекени, өнүгүүнү, бакыт таалайды эски дин кудайларынан тилеп, аларды мамлекеттик символикаларга айлантып алгандарын кандай түшүнсө болот? Мына биртекеден карайлы. Татарстандын герби, мамлекеттик символикасы, эң башкы мамлекеттик символикасы гербче. Эмненин түспөлүн көрүп карап турабыз. Барс деп атат, Барс, канаттуу барс. Жогоруда айттык эле, ошол мурдагы теңирчи бабаларыбыз Самырауду кандай элестеткен? Арыктан баштуу, канаттуу куш. А бул жерде барс, канаттуу. Ошону балдардын сактоочусу деп атат. Тукумдун сактоочусу деп атат. Умайдагы ушундай кудай эле да. Ошондуктан мына ошо Татарстандын, биздин улуттун дег граждандарын ушул сактай деп туруп, ушунун канаттуу барсын сүрөтүн коюшту. О, герб. Жок, азыр неме мешитке коюлуп элем го деген. Азыр, бул башка. Анан мынау кызыл төгөрөк ал күндү чагылдырат дейт. Себеби байыркы замандарда татарлар алар гана эмес, башка көп немелер күнгө сыйынышкан. Анан биздин эсибизге эмне түшүп атат? Самырау кудайы күнгө үйлөнгөн. Бардык жанагы ал-мушрикуна куллухум миллатун вахида дегендей да. Бардык ширк, бардык жерде бирдей. Мына Татарстанда бийиктиги 12 метрлик булгарлардын коргоочусу деген айкел алынган. Жанагы китепте бар. Ошону карап туруп жанагы Симург эске түшөт. Чоң латын же бүргүт сүрөтүндө аялдын эмчегинде элчектери бар. Жырткыч куш. Карасаңар ошондой эле. Эки тамчы суудай ошол сүрөттөмөлөргө окшойт. Мунун жөндөн эле мындай фантазиясын өстүп эле мындай эле жасап койгон эмес. Атыны карагыла, хранительница булгар деп атат. Сактоочу деп атат. Демек кудай. Эми Өзбекстандын герби. Карасаңар, хума кушуну коюшкан. Хума кушу дегени
Азыркы өзбектер хума кушуга сыйынышпайт. Бул гана айтат, бакыт таалай келтирет ушул куш деп шек кылышат. Бирок чындыгында хума кушу ким? Кайсы хума кушу? Бул Умай. Ошол Герттин актерлору дагы айтат, Герттин ортосунда хума коюлган. Бул бакыт таалай келтирүүчү куш. Хума, Умай бардыгы бир кудай болот. Бардык тарыхта ата-бабаларыбыз ошого сыйынган, ушул күнгө чейин келип гана жөн болбосо эмне болуп атат? Биздин мамлекеттик символикалардан орун алат. Кыргызстандын гербинде алып кара куш деген куш бар. Алып кара куштун дагы Семург экенин бардыгы да биле бербейт. Мурат изилдөөчү А. Боронов деген киши өзүнүн макаласында айтат, алып кара куш зымырык, алып учуп зымырык деп, алып кара куш менен зымырык экөө бир куш катары берилген жерлер жолугат деп. Мындан башка да изилдөөлөр бар. Ошол алып кара куштун кадимки эле Самрау кудайы же Семург кудайы экенин мен кабар берем. Бардыгы ошо бир кудай. Бардыгы Семург кудайы, бардыгы Самрау кудайы. Эми Казакстанга келебиз. Зардуштия дини бар, отпарастык дини, ошонун китеби бар, Авесто деген. Китеби. Авестонун тексттеринде экен экен. Куш түш көлүндөгү Семург кудайы дүйнөлүк тынчтык дарагынын артында отуруп, бүт дүйнөгө тынчтыктын үрөөнүн таратып жатканы жөнүндө айтылат. Каерде? Зардуштия отпарастык дининин китеби Авестода. Википедия энциклопедиясы айтат, Казакстандын Борбор Астана шаарындагы Байтерек дал ошол Авестода айтылган тынчтык дарагынын элеси дейт. Жана анын чокусунда Семургдун жумурткасы турат. Гербини карагыла. Тынчтык дарагынын астында отурган Семургдун дагы элеси турат. Архитектурный символ Астана Байтерек означает дерево жизни. Башкача айтканда, ошол эле Семург уя куруп, өзүнүн уясын курган, ошол эле дараа дейт. Эмблемасын карасаңар, астында Семург отурат, үстүндө анын жумурткасы турат. Ошонун элесин кадимки эле эң чоң имарат кылып куруп, үстүнө жумурткасын да коюп койгон. Эми буну билгендер бар. Чоңдор билет да. Чоңдор деле билдеши мүмкүн. Анан муну ошого сыйынуу ниети дагы болбосо керек аларда. Жөн гана ошол жакшы ниет менен өздөрүнчө да. Ошол мына дүйнөгө тынчтык өрөөнүн мифологияга таянышат го. Кызык нерсе, биздин бардыгы эле азыркы түрк элдеринин конституциясы ошол Самрау кудайын, Умай кудайын өзүнүн гербине койгон бардык мамлекеттер конституциясында мамлекет динден бөлүнгөн деп жазып койгон. Бирок мамлекеттин накта чоң эмблемаларында дин турат. Кудайлар турат. Эми славяндарда да бир кудай бар. Семаргл деген. Мына сол жактагы канаттуу ит. Бул деле ошо Семургдун образынан жуккан орустарга келип чыккан кудай. Кээ бир изилдөөчүлөр айтат, Семаргл бул ошол эле өсүмдүктөрдүн кудайы жана Умайдын вазифасын чыгарат. Үй бүлөнүн коргоочусу жана өсүмдүктөрдүн коргоочусу кудай дешет. Муну канаттуу
it suretinde çağıldırışkan elesetişken. Jana ottun jana aydın dağı Kudayla esepleşken. Bayırkı Slavyanlarda Deşti Kıpçak Türklerinin Semur Kudayının tesirinde Semargıl Kuday jaralgan bolsa, oşol elle Türk babalarımızın Umay Kudayının tesirinde Gamayun degen kanatlı kuşka dağı kıyınışkan olursa. Umaydı, Kumay'dan kötürü alıyorlar var, Gamayun dep özleştir olan, ortaştır olanları, oşoğa kıyınışkan. Gamayun, Umay'dan Slavyanca atalışı. Amında yedesizken. Usulele Umay, Gamayın, usulele Semargıl, usulele Semur, bağırdı aylanıp gelip bir emne olsa canağı yenisi boydan tavılgan altın söyküdeki Umay. Şular kıran ne oluyor mu? Bunlar çıkalan çok şaştaytım. Kayda varsan Mamay'ın köyüne degende, kayda varsan Umay sırat ağır bizden aldın. Kayaga varsan Umay sırat. Oğuncaktan başlayız. Umay yine oyumu dep durar. Yaş ballardın kalpağına alemi Jolbors oyumu batırlardın kalpağına sürüngön dep durar. Oşolor saktayt degen söz. Umay oyumdu körötesine, üstündü Umay oyum var. Andan keyin kalpağa kelebiz. Bu kalpak kanday kalpak? Bu olimpiyadachilarga arnab tegilgan kalpak. Sportmenlerge uşul kalpakты kiyip barışkan olimpiyadachilar. Emne üçün aga Umay tüzülgön? Bul jönököy kokustuk emes. Ataylar kandaydır joldor menen oşolarga çıkıp algandagы. Oşolar Umay'dın belgisini koyup Umay'ına koldoyçilerdi deydi. Biri uşum alga çeyin Umay'ına kolda bir daga altın kelele kırıksanlar. Kırıp bular sıyırmadan toktaşılar. Kalpakka salıngan oyunun manileri degen temada yazışıptır. Yaş baldarga koldoy жүрсүн деп Umay emenin, köz tiyresin dep karganın tırmağın, kilege daima suda yapmak bolsun dep bulaktın jana başkalarının obrazın oyu menen çağıldırışkan. Oşonduktan oyular da Umayene oyusu, kargatırma oyusu, bulak oyusu dep atılır. Andan başka da oyular köp. İç kuyruk degen oyu var, jana Kumayasın kuyruğu degen. Köp. Alarga alıp kelgenge vaqt sardık kılıp uşundaylar jaltılap koyduk. Jigitler аңчылыкка kuş salууга жакын болса, kalpaklarına oşol manini kamtıgan oyun çiğin dep düşünülgөн. Toteke oyması, bürküt oyması, arkar oyunları. Oşonun bardığı din. El batırlarına İlbis de, Börü de, Jolbors de degen salıştırууlar köp koldongonduktan kalpaklarına İlbis, Jolbors dene başka türdeki oyunlar çiğinler. Evi mınavu samolyot Air Kırgızstan Petrovoşka barganda uşul kompaniya menen uçup aldım ele. Sidinada oşo özüme tanış Umay belgini görüp aldım oturguşlarda. Büt bardım oturguşlarda oşo belgi eken. Dep kaytıp kelgенден кийин aça koysam Air Kırgızstan'dan embileması Umay Kuday eken. Her bir aslan uçkan sayın Umay'ına koldosun. Der olsa uçkanları da Umay'ına koldosun degen tilek. Ministerstvo Truda, Emgek Ministerligi, Emgek jana Sotsialдык өнүгүү Ministerliginin jagı embleması emneken Umay Kuday eken. Köp. Öyle isim falan. Mına oşol olimpiyadaçı sportmenlerge tegilgen kiyimde Dilbar degen moda uyu tigiptir. Özleri aytып atышат, oşo moda uyunun başçısı aytып atat. Olimpiyadaçların kostyumuna dagı, kalpağına dagı Umayeni ornamentini düşüngönbüz dep aytып atat. Özleri aytып atat.
sport formalarına bardığına Umayye'nin oyunmasını sürdük. Emni üçün Umayye'nin kol dostu dedi. Emi bu bir uçu gana. Oşo kayda barsan Mamay'dın sözü degende kayda barsan Umay'dın elesi yazdı. Emi biz Müslüman bulgundan keyin avaylaşıp gerek var. Hem bunu daha biraz terengetse bulur. Vakit yetse kaldı, vakit kanday terengetse bulur. O senin kızağını yiyordu ama kızağını Mınavu moda üyleri var go. Mınavu yaşagan moda üyleri var. Ja hudojnikler var da oşolarga barıp turup Ananda ilmeleri alıp alıp turup nardan ettirdi. Kalpağızdagı, kiyiminizdagi. Mınavu emneni bildirdi, sıraş gerek. Aman aytaydı. Mınavu mınday. Bu bardı taşkil kılıkır. Biro 90% bizim oymalarımız şeksiz sağladılar. Bu oşol oymalarga propagandalar köp bolgon jok baştalganlar. Aga da kişide terengisi bu. Emi kövrü janağı MTO'lar turar. Hökümetlik emes uyumlar, chet elden kelgen. Kıyla işleri var eken, inşallah kabaların kiyinde ağır. Bana bir oy geldi ama İslam tarihinde sırıtların koyulduğunda giyimlerinin değil ortaya fark var. Wow, sonra... Sadece İslam tarihinde sırıtların koyulup karşılarında değil mi? Mesela hoca sırıtların koyuluyor işte. Ya çünkü öyle de. Ya hepsi defalarında bizler yenileri defakan da. Ana dostlar durulu degan dinaga kestirge bilmesleri ya. Elimde sanat var.